Okay, today we are going to discuss about a seventh chapter, international economics. In modern world, no country cannot survive alone. Each country depend on other countries through international trade. For international economics, Don Bush, Fisher, and Stotts have given a quotation is the economies are linked internationally through trade in goods and through financial markets. Goods and services, financial market எல்லாம் சேர்ந்து இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கிறதா எக்கானமிஸ். எல்லா எக்கானமியுமே இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கும் இன்டர்நேஷ்னலி. திஸ் இஸ் கமாண்டர் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு எக்கனாமிக்ஸ் கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் லெசன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் to explain the importance of international trade, different theories of international trade. Second objective, to provide an understanding about exchange rate determination, variation in exchange rate, balance of payment. Finally, to provide an insight into FDI and trade. Introduction. The subject international economics evolved from simple theory of international trade was formulated to answer a few basic questions. The subject international economics was originated in Western Europe on account of increasing importance of foreign trade in the part of the world. The contributions of classical economists like Adam Smith, David Ricardo, F.W. Tashik, Haberler, J.S. Mill, and Bella Balasa shaped the subject matter of international economics. In international economics, it is not considered only the trade in goods and services, but also the international economic studies, the capital flow, technology transfer, rate of exchange, balance of payments, and issues relating to tariffs, protection, free trade, investment flows, role of fiscal and monetary policies pursued by individual countries. All these were come under international economics, not only trade of goods and services, and these things also included. Meaning of international economics. International economics is that branch of economics which is concerned with the exchange of goods and services between two or more countries. Hence, the subject matter is mainly related to foreign trade. The heading international economics itself is known as foreign trade. If we have a trade with other countries, then it is called what? International economics. In other words, international economics is a specialized field of economics which deals with the economic interdependence among countries and studies the effect of such interdependence and the factors that affect it. Each and every country should depend on other country for or any resources. அப்படி இன்டர்டிபெண்டாக இருக்கும்போது அதனால் என்ன எஃபெக்ட் வரும், அந்த எஃபெக்ட் அதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ். அண்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ். த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் large number of segments which are classified into the following parts. First subject matter is pure theory of trade. இந்த pure theory of tradeல என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this component explain the causes for foreign trade. எதுக்காக foreign trade வந்துச்சு, composition, direction and volume of trade, determination of terms of trade and exchange rate, issues related to balance of trade and balance of payment. All these come under the subject matter pure theory of trade. எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ஏன் பண்ணணும் அண்ட் என்னென்ன மாதிரி குட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் செய்ய போகிறாங்க அண்டு எந்தெந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் செய்கிறாங்க அப்படின்றது எல்லாமே இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். செகண்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பாலிசி இஷ்யூஸ்.
Under this part, the policy issues such as free trade versus protection. Free trade na open trade யார் வேணாலும், ப்ரொடெக்ஷன்னா க்ளோஸ்ட் ட்ரேட், அதர் கண்ட்ரிஸ் கூட ட்ரேட் இல்லாமல் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறது. அண்ட் வாட் ஆர் த ரெகுலேஷன் ஷுட் பி ஃபாலோடு, மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேட்டிங் ட்ரேட், அண்ட் வாட் ஆர் த டெக்னாலஜி கேபிட்டல் ஃப்ளோஸ், யூஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன், சப்சிடிஸ், டம்பிங்னா இப்போ ஃபாரின்லேருந்து இங்கே கொட்டுறது, இல்லை இங்கேருந்து ஃபாரின் கடப்பி விட்றது, அது மாதிரி டம்பிங் கொட்டுறது. எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் அண்ட் கன்வெர்ட்டபிலிட்டி, டாலர் இந்தியன் ருப்பியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது, இந்தியன் ருப்பியை டாலராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. அண்ட் ஃபாரின் எய்ட், எக்ஸ்டர்னல் பாரோயிங்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் FDI, மெஷர்ஸ் ஆஃப் கரெக்டிங் டிஸ்இக்லிபிரியம் இன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எக்ஸெட்ரா ஆர் கவர்ட் அண்டர் த பாலிசி இஷ்யூஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். இத்தனை டாப்பிக்கும் எதில் சேரும், பாலிசி இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட், தீஸ் டாபிக்ஸ் ஆர். நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இன்டர்நேஷ்னல் கார்ட்டல்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் பிளாக்ஸ். இந்த பார்ட்டில் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரில் என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோன்னு பார்த்தோன்னா, திஸ் டீல்ஸ் வித் எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் கார்ட்டல்ஸ். கார்ட்டல்ஸ்னால் குரூப்ஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குல்லையே, அதுதான் கார்ட்டல்ஸ்ன்றது. கஸ்டம்ஸ் யூனியன்ஸ், மானிட்ரி யூனியன்ஸ், ட்ரேட் பிளாக்ஸ், எக்கனாமிக் யூனியன்ஸ் அண்ட் த லைக், அது மாதிரி. And it also discuss the operation of multinational corporations. அந்த ஃபாரின் ட்ரேடில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரில். தென் ஃபோர்த் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்சியல் அண்ட் ட்ரேட் ரெகுலேட்டரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருப்பாங்களே, இதெல்லாம் என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, the financial institutions like International Monetary Fund IMF and IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, World Bank சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான், and WTO, World Trade Organizations etc., which influence international economic transactions and relations shall also be the part of international economics. These financial institutions also help to run the international economics smoothly. அவங்க ஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க, அதனால் இதுவும் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு மீனிங் ஆஃப் ட்ரேட். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது மீனிங் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தேன். இப்போ ட்ரேட்னா என்ன? வாட் இஸ் ட்ரேட்? ட்ரேட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன். அமெரிக்கா இந்தியாவோட ட்ரேட் வச்சுக்கிறேன், இந்தியா சைனாவோட ஆஸ்திரேலியாவோட இந்த மாதிரி ட்ரேட் வச்சு பவர்ஃபுல் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ட்ரேடுன்றது. எப்படின்னா, த டேர்ம் ட்ரேட் மீன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ், வேர்ஸ் ஆர் மெர்ச்சன்டைஸ் அமங் பீப்புள். குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது, அப்புறம் பப்ளிக் பீப்புளுமே அவங்களுக்குள்ள என்ன செஞ்சுக்கிறோம், குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம், அதுக்கு பேர் தான் ட்ரேட். There are two types of trade. What are the two types of trade? Internal trade and international trade. Internal trade also known as local trade, domestic trade. International trade are external trade. Here the picture showing that there are trade happens, goods and service exchanges between the persons, countries. And first, internal trade. It refers to the exchange of goods and services within the political and geographical boundaries of a nation. ஒரு நாட்டுக்குள்ளே பவுண்டரிக்குள்ளே ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாக்குள்ளே குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அந்த ட்ரேடுக்கு பேர் என்ன ட்ரேட்னா இன்டர்னல் ட்ரேட், உள்நாட்டு. இட் இஸ் அ ட்ரேட் வித்தின் த கண்ட்ரி. திஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் அ டொமஸ்டிக் ட்ரேட் ஆர் ஹோம் ட்ரேட் ஆர் இன்ட்ரா ரீஜினல் ட்ரேட். உள்நாட்டுக்குள்ளே இருக்க மண்டலங்களுக்குள்ளே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ரா ரீஜினல் ட்ரேட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டொமஸ்டிக் ட்ரேட், ஹோம் ட்ரேட் எல்லாமே இந்த இன்டர்னல் ட்ரேடுக்கான அதர் நேம்ஸ். Second type, international trade. It refers to the trade or exchange of goods and services between two or more countries. India has trade with America, Russia and China, Australia. Two or more countries kulla trade vachukna adukku pere international trade. In other words, it is a trade among different countries or trade across political boundaries. And international trade is also called as a
external trade, foreign trade or inter-regional trade. அங்கே இன்டர்னல் ட்ரேடுக்கு என்ன பார்த்துருந்தோன்னா இன்ட்ரா ரீஜினல் பார்த்துருந்தோம். இங்கே இன்டர்நேஷ்னலுக்கு என்ன இருக்குது? இன்டர் ரீஜினல் ட்ரேட். திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அண்ட் இன்டர்னல் ட்ரேட். Difference between internal trade and international trade. Internal trade. Trade take place between different individuals and firms within the same nation. ஒரு நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற ட்ரேடுக்கு பேர் இன்டர்னல் ட்ரேடு. International trade. It takes place between different individuals and firms in different countries called international trade. அங்கே within the same nation in different nations. அது second difference, labor and capital move freely from one region to another region. இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேரளாவுக்கு, கேரளாவிலேருந்து கர்நாடகா ஈஸியாக மூவ் ஆகிக்கலாம். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா மதுரை டு திருப்பூர், திருப்பூர்லேருந்து சென்னை, சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூர், இந்த மாதிரி ஈஸியாக மூவ் ஆகிக்கலாம். பட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் டு நாட் மூவ் ஈஸிலி ஃப்ரம் ஒன் நேஷன் டு அனதர் நேஷன். நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டா தான் அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆக முடியும் இந்தியாவிலேருந்து அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு. அது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். அண்ட் தேர்ட் டிஃப்ரென்ஸ், there will be a free flow of goods and services since there are no restriction. இந்தியாவுக்குள்ளே குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக மூவ் ஆகிக்கலாம். நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் goods and services do not easily move from one country to another since there are number of restrictions like a tariff and a quota. சுங்கவரின்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி. அப்புறம் எவ்வளோ எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கோட்டா, அது மாதிரி இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. அடுத்த ஃபோர்த் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் காமன் கரன்சி. இந்தியாவில் என்ன கரன்சி? ருப்பீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கரன்சிஸ். ருப்பீஸ் இருக்கும், டாலர் இருக்கும், என் இருக்கும், பவுண்ட் இருக்கும், இந்த மாதிரி யூரோ கரன்சி, நிறைய கரன்சிஸ் இருக்கும். அடுத்து இன்டர்னல் ட்ரேட் ஃபிஃப்த் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஜியாகிராஃபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலர். காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் தான் இருக்கும் இல்லையா, மற்றபடி எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். பட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் தேர் ஆர் டிஃப்ரென்சஸ் இன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஜியாகிராஃபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டூ கண்ட்ரீஸ். அண்ட் சிக்ஸ்த் டிஃப்ரென்ஸ், ட்ரேட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் த சேம். ஏன்னா ஒரே கண்ட்ரியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தானே எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். பட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் ட்ரேட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேஷன்ஸ் சச் as இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், ட்ரேட் லாஸ் டிஃபர் பிட்வீன் த கண்ட்ரிஸ். நம்மளோட இந்தியாவோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அமெரிக்காவோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேறு வேறையாக இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ், தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷன், கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசி. இதில் எதுலேயுமே எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. பிகாஸ் ஒன் கவர்மெண்ட் த்ரூ அவுட் த நேஷன், ஸோ தட். பட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் differences are pronounced in political affiliation, habits and customs of the people, government policy entirely differ from one nation to another nation in international trade. These are the differences between internal trade and international trade.